So in this today's lecture, we are going to see the remaining part of the suspension, that is packaging and storage of the suspension. So if you see and you have practiced this part in your practical session, how to pack and how to store the suspension. So when it should be a pack in a wide mouth container having adequate airspace above the liquid. So जर तुम्ही बघितलं तर सस्पेन्शन हा वाईड माउथ इन द सेन्स इन द काइंड ऑफ इट कॅन बी अ पोरेबल. वाईड माउथ म्हणजे जो आपण सेमी सॉलिडसाठी जो कंटेनर यूज करतो तो आपल्याला इथे युटिलाइज करायचा नाही आहे. वाईड माउथ इन द सेन्स सिन्स दीज आर द थिक और विस्कस प्रिपरेशन इट रिक्वायर्ड अ सफिशियंट माउथ और ओपनिंग ऑफ दैट कंटेनर it makes a easily pourable. So such kind of easily pourable opening mouth container should be used for such kind of suspension. Then it should be stored in a tight container and protected from the freezing, excessive heat and light. So before that there is a adequate air space. जसं लास्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एअर स्पेस हा वरती असलाच पाहिजे. त्या एअर स्पेसला हेड स्पेस पण म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो ती प्रोव्हिजन्स पॅकिंगमध्ये असली पाहिजे और त्या कंटेनरमध्ये असली पाहिजे. देन वी हॅव टू अवॉइड एक्सेसिव्ह हीट, लाईट अँड फ्रीजिंग. सो सच काइंड ऑफ environmental factor we have to protect or we have to protect our suspension from such kind of environmental factor, and we have to store or pack in a tight container or airtight container from which there is no entry for your environmental bacteria or microorganism. Then the label should be shake before use or shake well before use. So such kind of your direction should be there. Why? Because we are going to prepare the suspension, and this suspension in which your undissolved or undiffused particles are distributed in your suspension. In that case there may be chances of settling of the particles. So after or before using or consuming that particular preparation, we have to shake the preparation, because that sedimented or settled particle we have to redisperse in our stream and we will get a uniform dose. So for that purpose we have to shake before use. Then store in a room temperature. If it is a dry powder, it should be a 25 degrees Celsius. Okay. Then it should be stored in the refrigerator after opening or reconstituting. So freezing should be avoided to prevent aggregation. सो ॲक्च्युली आपल्याला सस्पेन्शन आहे हे कुठे स्टोअर करायचं आहे? रूम टेम्परेचरला सस्पेन्शन स्टोअर करायचं आहे. ओके. जर सपोज टू बी ती ड्राय पावडर असेल तर ती आपल्याला 25 डिग्री सेल्सिअसला पोर करायची आहे किंवा रेफ्रिजरेटरमध्ये स्टोअर करायचं आहे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, जे ड्राय पावडर आहे ती सेपरेटली प्रोव्हाइड करतो आणि जो सॉल्वंट आहे तो काय करतो, आपण सेपरेटली प्रोव्हाइड करतो. सो जेव्हा कस्टमरला किंवा एखाद्या पेशंटला ते यूज करायचं असेल तेव्हा तो प्रिपेअर करणार ते सस्पेन्शन, बरोबर आहे. त्या ड्राय पावडरमध्ये तो सॉल्वंट ॲड करणार, प्रॉपर शेक करणार आणि यूज करायला स्टार्ट करणार. सो इट कंटेन्स अ मल्टिपल डोस. ऑलमोस्ट अबाउट 8 to 10 डोस एका कंटेनरमध्ये असतात आपल्या. ठीक आहे. तर आफ्टर कन्झ्युमिंग ऑफ युअर फर्स्ट डोस यू हॅव टू स्टोअर दॅट प्रिपरेशन इन टू द रेफ्रिजरेटर. ओके. सो सच काइंड ऑफ स्टोरेज कंडिशन फॉर युअर सस्पेन्शन इज टू बी देअर. Then next, the most important part in this suspension, these are the stability of the suspension. So again it is bifurcated into two parts. These are the physical stability and chemical stability. So if you see this physical stability, again bifurcated into the different part. So in that I can bifurcate this physical stability into the appearance, color, then odor, टेस्ट. आता जर फिजिकल स्टॅबिलिटी आहे, स्टॅबिलिटी म्हणजे काय? जर माझ्या सस्पेन्शनचं एक्सपायरी पिरियड आहे 2 इयर. ओके. हा माझा सस्पेन्शनचा शेल्फ लाईफ आहे. म्हणजेच काय? एक्सपायरी पिरियड म्हणजे 2 वर्षापर्यंत हे माझं सस्पेन्शन व्हॅलिड आहे. हे मी व्हॅलिड आहे असं 2 वर्षापर्यंत असं केव्हा क्लेम करू शकतो? जेव्हा माझं प्रिपरेशन 2 इयर्ससाठी स्टेबल असणार आहे. इन शॉर्ट, माय स्टॅबिलिटी ऑफ दॅट प्रिपरेशन इज फॉर 2 इयर्स. आफ्टर 2 इयर्स इट विल नॉट बी स्टेबल.
2 वर्षानंतर त्या माझ्या प्रिपरेशनमध्ये काय चेंज होणार आहेत, 2 प्रकारचे चेंज होणार आहेत. पहिला चेंज होणार आहे फिजिकल्समध्ये आणि दुसरा केमिकलमध्ये. बरोबर आहे. हे दोनच चेंज माझ्या त्या फॉर्म्युलेशन्समध्ये होऊ शकतात. स्टोरेज कंडिशनमध्ये, युटिलायझेशनमध्ये नाही. समजा मी प्रिपेअर केलं आणि एका महिन्यात यूज केलं, इट डझंट मॅटर. बट इफ आय प्रिपेअर अँड स्टोअर फॉर 2 years, देन द स्टॅबिलिटी ऑफ माय प्रिपरेशन कम्स इन टू द मोर कन्सर्न. मग त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे स्टॅबिलिटी पार्ट आहेत जे आपण व्हेरीफाय करतो. फर्स्ट युअर फिजिकल स्टॅबिलिटी अँड सेकंड वन इज युअर केमिकल स्टॅबिलिटी. सो हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, कारण जेव्हा तुम्ही एखादं प्रिपरेशन मार्केटमध्ये घेता तेव्हा पहिल्यांदा तुम्ही काय चेक करता, त्याची एक्सपायरी डेट चेक करता. जर एक्सपायरी त्याची व्हॅलिड असेल तर तुम्ही काय ती करता, परचेस करता. जर नसेल तर तुम्ही काय करता, परचेस करत नाही. इनफॅक्ट एक्सपायरीवाला मार्केटमध्ये सेल होऊच शकत नाही. इट शुड बी डिस्कार्डेड बिफोर टू दॅट डिस्पेन्सिंग. बरोबर आहे. सो ती जी एक्सपायरी आहे ही आपण स्टॅबिलिटी स्टडी केल्यावरतीच फायनल करतो. बरोबर आहे. आता एखादं प्रिपरेशन आहे हे फिजिकली स्टेबल आहे हे कशावरून मी कन्फर्म करू शकतो, अकॉर्डिंग टू देअर ॲपिरियन्स, कलर, ऑर्डर अँड टेस्ट. जर मी प्रिपेअर करताना जो माझा फिनिश प्रोडक्ट आहे, माझं फॉर्म्युलेशन आत्ता रेडी झालं आहे, त्याच्यानंतर जो त्याचा ॲपिअरन्स आहे, कलर आहे, ऑर्डर आहे, टेस्ट असेल, pH असेल, त्याच्यानंतर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असेल, सेडिमेंटेशन रेट असेल, द व्हॉल्यूम, देन झिटा पोटेन्शियल, दिस इज वन मोर पॅरामीटर ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग, देन compatible with cap liner, microscopic examination, number of microorganisms present or zero microorganism present or minimal microorganism or microscopic, sorry, that is not microorganism, microscopic examination. So what is the particle size of that particular undissolved particle, then crystal size and determination of uniform drug distribution. So such kind of parameter we have to set after immediately your प्रिपरेशन. म्हणजे प्रिपेअर केल्या केल्या मला हे सगळे पॅरामीटर्ससाठी मला टेस्टिंग करणार. बरोबर आहे. आता टेस्टिंग केल्यानंतर मी ह्याचे रिझल्ट डिक्लेअर करणार त्या पर्टिक्युलर सस्पेन्शनचे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 2 वर्षापर्यंत हे जे आता फिजिकल पॅरामीटर्स मी तुमच्यासमोर एक्सप्लेन केले, 2 वर्षापर्यंत ह्या फिजिकल पॅरामीटरमध्ये काहीही चेंज झाला नाही पाहिजे. ठीक आहे. तर मी काय म्हणू शकतो आहे, माझं प्रिपरेशन सस्पेन्शन स्टेबल आहे. समजा जर pH चेंज झालं 1 वर्षानंतर, then your preparation is not stable. Your microscopic examination will be said that it have a particle size about 10 micrometer. बरोबर आहे. जे अनडिसॉल्व पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये मी जो मायक्रोस्कोपिक स्टडी केला, त्या मायक्रोस्कोपिक स्टडी केला त्याच्यामध्ये मला समजलं की त्या सस्पेन्शनचं पार्टिकलचं साईज 10 मायक्रोमीटर आहे. ओके. पण मी 1 वर्षासाठी त्याच्यानंतर मी सर्च केलं, 1 वर्षानंतर मी पुन्हा ते सॅम्पल घेतलं, त्याच्यानंतर मला असं ऑब्झर्व झालं की सेडिमेंटेशन भरपूर प्रमाणात झालं आहे आणि क्लम्प्स फॉर्म झालेत. आणि जे क्लम्प्स फॉर्म झालेत त्याची पार्टिकल साईज झाली किती, 100 मायक्रोमीटर. सो आता 100 मायक्रोमीटर्स पार्टिकल साईज जर झाली असेल, क्लम्प जर फॉर्म झाले असतील, तर ते रिडिस्पर्स होणार नाहीत किंवा युनिफॉर्म ॲक्युरेट डोस आपल्याला प्रोव्हाइड करणार नाहीत. बरोबर आहे. So such suspension is not stable after that 1 year. So in that case the stability of your suspension comes into the danger. Means it does not produce any pharmacological activity or less pharmacological activity, or otherwise it produce any kind of incompatibility. आता ह्या कंडिशनमध्ये आपल्याला काय झालं, ही फिजिकल इनकम्पॅटिबिलिटी झालेली आहे. तर फिजिकल इनकम्पॅटिबिलिटी काय, हा पार्ट मी तुम्हाला फार्मास्युटिकल इनकम्पॅटिमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल की प्रेसिपिटेशन, इमिसिबिलिटी हे असे फॅक्टर आहेत जे आपल्याला इनकम्पॅटिबिलिटीसाठी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. सो सच काइंड ऑफ इनकम्पॅटिबिलिटी ऑल्सो शोज युअर स्टॅबिलिटी इश्यू. सो हे पॅरामीटर आपल्याला स्टॅबिलिटीमध्ये आयडेंटिफाय करायचे. These are comes under the physical stability. Then chemical stability, for example, your degradation of active ingredient, then viscosity change, then antimicrobial activity, for example, incompatibility with your preservative, then degradation of the preservative and adsorption of preservative on the drug particles. So such kind of incompatibility or unacceptability will be happen because of the interaction between 2 ingredients or multiple ingredients in the same formulation of that particular suspension. So this such kind of chemical stability parameters you have to check throughout its shelf life. Okay.
So these are your stability of your suspension. Then how can I measure the stability of suspension? सो मेजरली हे तुमचे पॅरामीटर आहेत. आता कलर ओडर टेस्ट हे ऑर्गॅनिक पॅरामीटर आहेत, pH आहे, हे बेसिक कन्सेप्ट आहे ज्याच्यामुळे आपण स्टॅबिलिटी ऑब्झर्व करू शकतो. पण जर आपल्याला एखाद्या सस्पेन्शनची जी स्टॅबिलिटी जर कन्फर्म करायची असेल की सस्पेन्शन माझं स्टेबल प्रिपरेशन आहे की नाही, इन दॅट केस these are the 4 evaluation methods for the identification of your suspension. So in that, the first method for the evaluation of the stability is that your sedimentation method, second one is your rheological method, third one electrokinetic method, and fourth one that is the micromeradic method. So I will explain the first one, that is the sedimentation method. So what is meant by sedimentation method? In this, the measurement of sedimentation volume is the most important parameter in the evaluation of the stability of the suspension. So it is determined by the keeping major volume of the suspension in graduated cylinder, and in this undistributed position for a definite period of time and noted the ultimate height of the sedimented and the initial height of the total suspension. So the sedimentation volume is the ratio of ultimate height and the initial height. So एक्झॅक्टली इथे काय केलं जातं, जेव्हा मी पहिल्यांदा प्रिपरेशन फॉर्म करणार आहे, सो पहिल्यांदा जेव्हा मी प्रिपरेशन फॉर्म करणार आहे तेव्हा सपोज टू बी एका मेजरिंग सिलेंडरमध्ये मी मेजर केलं, हा माझा टोटल व्हॉल्यूम असेल आणि हा माझा सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम असेल. ओके, आता स्टॅबिलिटी करताना मी सेडिमेंटेशनमध्ये काय करणार आहे, आफ्टर 1 month, 2 month, 3 month, 4 month मी काय करणार, हा स्टॅबिलिटीचा स्टडी और सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम सर्च करणार आहे. पहिल्यांदा जो व्हॉल्यूम आला आहे सो त्याची मी हाईट आहे ती सेडिमेंटेशनची काय करणार आहे, मेजर करणार आहे. आता आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 1 year और व्हॉट एव्हर अकॉर्डिंग टू युअर स्टडी, सो समजा इथे मी 1 year नंतर पुन्हा एकदा स्टेबिलिटीसाठी काढला आणि त्याच्यासाठी पुन्हा सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम चेक करणार आहे. आता इथे मी सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम चेक करणार आहे. एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इथे जेव्हा मी एका वर्षानंतर व्हॉल्यूम चेक करायला जाणार आहे, सपोज टू बी जर व्हॉल्यूम माझा सेम असेल दॅट इज फाईन. जर आता व्हॉल्यूम हा टोटल व्हॉल्यूम आहे इथला आणि जर सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम आहे हा जर सपोज टू बी इन्क्रीज झाला ह्या कंडिशनमध्ये, तर काय होणार आहे, इट विल डिफरन्स इन युअर हाईट. आता इनिशियल हाईट किती आहे ही मेजर करणार मी, त्याच्यानंतर आफ्टर 1 year जी सेडिमेंटेशनची हाईट आहे ही मेजर करणार आणि त्यांचा रेशो काढणार. आफ्टर दॅट इफ द ग्राफ इंडिकेट द सेडिमेंटेशन पॅटर्न ऑफ द सस्पेन्शन ऑन द स्टेरेज इट्स स्टेबल, देन इट शोज द हॉरिझॉन्टल लेस स्टिफ कर्व. देन द इव्हॅल्युएशन is done on the redispersibility can also be determined by the shaking of the suspension and again find out the sedimentation volume. So जो ह्याचा जो रेशो आहे ह्या दोन सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूमचा त्याचा मी एक ग्राफ प्लॉट करून घेणार आणि समजा जर हा जो ग्राफ आहे हा मला बऱ्यापैकी जर स्टेडी जर भेटला तर मी काय कन्सिडर करणार आहे की बऱ्यापैकी स्टेबल आहे. सपोज टू बी जर हा ग्राफ मला इन्क्रीजिंग फॉर्मॅटमध्ये दिसला, स्टेडिमेंटेशन जर त्याचं वाढत चाललं आहे असं जर मला दिसलं तर काय करणार आहे, दिस इज नॉट अ स्टेडिमेंटेड और स्टेबल प्रिपरेशन. सो हे जे प्रिपरेशन आहे हे परफेक्टली स्टेबल प्रिपरेशन नाही आहे असं मी कन्सिडर करणार. त्याच्यानंतर मी काय करणार, ह्याला जे आहे हे शेकिंग प्रोव्हाइड करणार आणि ह्याची डिस्पर्शन चेक करणार आहे. सो जर डिस्पर्शन जर प्रॉपर असेल तर सेडिमेंटेशन मेथडनुसार तुमची स्टॅबिलिटी प्रॉपर आहे. इफ डिस्पर्शन इज नॉट गुड युअर सेडिमेंटेशन is not or your preparation is not stable. So in this way I can evaluate my suspension according to the sedimentation method. Then next is your
rheological method. So in this, the viscosity of suspension is studied at a different time of interval by using a good quality of viscometer. So it is powerful, useful information about the stability of the suspension. So rheological method मध्ये काय करणार मी मेजरली त्याची विस्कॉसिटी आयडेंटिफाय करणार आणि त्याच्यासाठी मी काय करणार आहे विस्कोमीटर यूज करणार आहे. आता विस्कोसिटी तुम्हाला मेन्शन कशी करायची हे तुमच्या नेक्स्ट सेमिस्टर फिजिकल फार्मास्युटिक्समध्ये तुम्हाला आहे, पण विस्कोसिटी हा कन्सेप्ट तुम्हाला चांगला माहिती आहे. सपोज टू बी एखाद्याची प्रिपरेशन केल्या मी त्याची विस्कॉसिटी चेक करणार, ती मेन्शन करून घेणार की किती विस्कॉसिटी आले. सो आपण विस्कॉसिटी मेजर करायला एक ओस्टवॉल्ट विस्कोमीटर यूज करतो, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर सपोज टू बी 1 वीक नंतर 10 वीक्स नंतर किंवा 1 इयर नंतर मी त्यांना पुन्हा ते सॅम्पल घेणार आणि त्याची काय करणार आहे सेम सॅम्पलची विस्कोसिटी मेजर करणार. आता समजा जर त्या विस्कोसिटीमध्ये काही चेंज झाला, अगेन आय विल पुट द ग्राफ लाईक युअर प्रिव्हियस वन, ह्याच्यामध्ये सुद्धा मी ग्राफ काढणार आणि जी विस्कोसिटी चेंजेस आहेत जर ती स्टेबल असेल देन इट कॅन बी युअर स्टेबल प्रिपरेशन. इफ देर इज अ चेंज इन द विस्कोसिटी then your preparation is not properly stable. I hope you understand this second method of your evaluation. Then next is your electrokinetic method. So this is the determination of surface activity charge of zeta or the zeta potential on a suspension is helpful to find out the stability of the suspension. Okay, so in this the certain zeta potential produce more stable suspension because of the controlled flocculation. Then zeta potential can be calculated from the migration of velocities of the particle measured by the electrophoretic method. So exactly zeta potential म्हणजे काय, इलेक्ट्रोकायनेटिक मेथड म्हणजे काय, आपण झिटा पोटेन्शियल स्टडी करतो. मगाच्या स्लाईडमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की फिजिकल स्टॅबिलिटीमध्ये आपण झिटा पोटेन्शियल बघितला. आता झिटा पोटेन्शियल म्हणजे काय एकदम बेसिकमध्ये तुम्हाला सांगतो. सो हा पण एक पॉईंट लक्षात ठेवून द्या की सगळ्यात सस्पेन्शनमध्ये जर आता सस्पेन्शन आपलं प्रॉपरली बनलं आहे की नाही, सेडिमेंटेशन रिओलॉजिकल मेथड दीज आर द बेसिक वन, बट द मॉडर्न मेथड फॉर द चेकिंग द स्टॅबिलिटी यूज युअर झिटा पोटेन्शियल मेथड. ही सगळ्यात वाईडली यूज केली जाते आणि रिसेंटली नॉवेल स्टडीमध्ये दिस इज अ वाईडली एक्सेप्टेड मेथड. आता एक्झॅक्टली तुम्हाला काय होतं ते मी इथे तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो झिटा पोटेन्शियलमध्ये. ठीक आहे, हा तुमचा सस्पेन्शन आहे. त्यातलं मी काय केलं, सस्पेन्शनमधलं मी एक 1 ml किंवा 0.1 ml हे मी काय केलं विड्रॉ केलं. आता समजा मला कुठलं पण मी सॅम्पल विड्रॉल करीन, ह्या एरियातलं मी सपोज टू बी सॅम्पल आहे हे मी विड्रॉ केलं. ठीक आहे, ह्या कंटेनरमधलं 1 ml. आता हे 1 mlचं सॅम्पल मी काय करणार आहे एखाद्या स्लाईडवरती माउंट करून घेणार आहे. ओके, ही समजा तुमची स्लाईड आहे आणि ह्या स्लाईडवरती हे सॅम्पल आहे मी हे माउंट करून घेतलं. आता इथे मी काय करणार आहे, इथे मी एक इलेक्ट्रिक चार्ज और आय कॅन से दॅट अ फोटोमेट्रिक और इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड यूज करणार आहे. म्हणजे काय करणार आहे, सपोज टू बी मी इथे एक लॅम्प अटॅच केला आहे. आता हा काय करणार आहे, मी इथे लॅम्प अटॅच करणार आहे. कन्सिडर करा हा लॅम्प आहे, मला प्रॉपर माऊसने डायग्राम ड्रॉ करता येत नाही आहे. आता हा लॅम्प अटॅच केला आहे, तो काय करणार आहे इलेक्ट्रोफोरेटिक मीन्स अ पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक रेज विल बी पास ऑन युअर सॅम्पल. आता इथून काय करणार आहे, हे इलेक्ट्रॉनिक जे रेज आहेत हे काय करणार आहे, हा ट्रान्सफर करणार आहे कुठे, जिथे आपण हे सॅम्पल पुट केलं आहे. आता ह्या सॅम्पलमध्ये काय आहे, सस्पेन्शन आहे म्हणजेच काय अनडिझॉल्व पार्टिकल आहे. आता सो ह्या सॅम्पलमध्ये पण कुठे कुठे तुमचे अनडिझॉल्व पार्टिकल्स आहेत. ओके, आता जेव्हा हे इलेक्ट्रॉनिक रेज आहेत हे जेव्हा ह्या सॅम्पलमधनं पास होणार आहेत तेव्हा ते काय करणार आहेत, एक आपल्याला पर्टिक्युलर इमेज देणार आहेत. बरोबर आहे, जसं एक्सरेमध्ये आपल्याला एक इमेज भेटते तशी आपल्याला एक इमेज भेटणार आहे. त्या इमेजमध्ये आपल्याला भेटणार आहे की हे अनडिझॉल्व पार्टिकल्स आहेत, हे काय कुठे, त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन पॅटर्न कसं आहे हा आपल्याला इथे मेन्शन करणार आहे. सपोज टू बी जी तुम्हाला आता इमेज ड्रॉ केली मी, त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला अनडिझॉल्व पार्टिकल्स जर आपल्याला अशा डिस्पर्स फॉर्मॅटमध्ये दिसले तर मी काय म्हणू शकतो की माझ्या अनडिझॉल्व पार्टिकलचं डिस्पर्शन प्रॉपरली झालेलं आहे. आणि जर पार्टिकलचं जर डिस्पर्शन जर व्यवस्थित नसेल, म्हणजे सपोज टू बी ही दुसरी कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये मला दिसून येतं आहे की पार्टिकल्स इथेच कुठेतरी एकाच ठिकाणी क्लम्प फॉर्ममध्ये दिसत आहेत. ठीक आहे, ही दुसरी कंडिशन आहे जिथे
हे क्लम्स फॉर्म झालेले आहेत. ओके, इथे तुम्हाला दिसतं ह्या दुसऱ्या स्लाईडमध्ये. म्हणजे हे जे पार्टिकल्स आहेत हे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्युटेड नाही आहेत किंवा इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड नाही आहे. म्हणजे ह्याचा जो आपण रेशो आता काढणार, झीटा पोटेन्शियलची जी व्हॅल्यू आपण काढणार त्याच्यावरून आयडेंटिफाय करणार की हे डिस्ट्रीब्युशन प्रॉपर झालं आहे की नाही झालं आहे. ओके, सो दिस वन इज युअर गुड प्रिपरेशन अँड दिस इज acceptable, and this one it is not a good preparation or not a stable preparation. This is a decline, so I will not accept such kind of preparation. I will accept this preparation. So accordingly you can use this electrokinetic method for the identification of the stability of the suspension. Then next is your micromeretic method. So in this the stability of suspension depends on the particle size of the dispersion space. So आता आपण काय करणार आहे, मायक्रोमेरेटिक मेथड यूज करणार आहे. जसं इथेच मी ही जी डायग्राम काढली तिथेच तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. मी एखाद्या सस्पेन्शनमधनं सॅम्पल विड्रॉ करणार. आता सॅम्पल विड्रॉ केल्यानंतर मी काय करणार आहे, सेम एक स्लाईड घेणार आहे, त्या स्लाईडवरती तो ड्रॉपलेट टाकणार आहे. त्याला मी सपोज टू बी स्प्रेड करेन ड्रॉपलेटला, आणि त्या ड्रॉपलेटला मायक्रोस्कोप अंडर घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये जे अनडिझॉल्व पार्टिकल आहेत त्याचे मी पार्टिकल साईज मेजर करणार आहे. आता सपोज टू बी मी जेव्हा प्रिपरेशन केलं तेव्हा त्याची पार्टिकल साईज सपोज टू बी ही 10 मायक्रोमीटर आहे, ही मी सेट केली होती. ठीक आहे. आता जेव्हा मी स्टॅबिलिटी स्टडी करायला जाणार आहे, समजा मी 1 इयर नंतर किंवा 6 मंथ नंतर 2 मंथ्स नंतर मी करणार आहे, तेव्हा काय झालं आहे, सेडिमेंटेशन झालं असेल तर पार्टिकल्स एकत्र येणार आहेत आणि पार्टिकल साईज त्याची इन्क्रीज होणार आहे. आता सपोज टू बी ही पार्टिकल साईज मी जर मेजर केली तर मला आयडेंटिफाय झालं की इट बिकम्स 100 मायक्रोमीटर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज माय सस्पेन्शन रेंज इज 10 to 25 मायक्रोमीटर्स. ओके, सो समजा जर ही पार्टिकल साईज इन्क्रीज झाली म्हणजे ते पार्टिकल्स एकत्र आलेत, क्लम्प फॉर्म झाला आहे. So this is not acceptable. I will reject such kind of preparation. If that particle size remain itself, it is reach up to almost 11 micrometer or 12 micrometer, 20 micrometer. That is acceptable for my suspension. So I will accept such kind of suspension because it's a stable suspension according to my microscopic method or micromeretic method. So accordingly I will do this study under my evaluation of stability. I hope you understood the evaluation of the stability study. So these are the 4 important techniques to or evaluation methods to identify your suspension is stable or not stable. Then these are the routes of administration of the suspension. So आता आपण stability सस्पेन्शनची कशी आहे ही आयडेंटिफाय करू शकतो. सगळ्यांना स्टॅबिलिटीचे जे हे प्रॉब्लेम आहे ते ओव्हरकम कसे करायचे हे पण तुम्हाला मी आता जस्ट लगेचच देऊन सांगून टाकतो. सेडिमेंटेशन मेथड आहे, राईट. इथे जर सपोज टू बी सेडिमेंटेशन मेथड आहे. आता ह्याच्यामध्ये जर आपलं सेडिमेंटेशन जास्त होत असेल आणि जर आपल्याला हे ओव्हरकम करायचं तर आपण काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये सस्पेंडिंग पार्टिकल ॲड करणार आणि विस्कॉसिटी बिल्डर ॲड करणार. सो म्हणजे काय होणार आहे, सेडिमेंटेशन होणार नाही. In the same manner, rheological method you can identify. Then in electrokinetic method, and for that purpose you will use the flocculating method, flocculating agent. So त्याचं जे आहे हे फ्लॉक्युल्स आहे ते एकत्र येणार नाहीत, स्टिक होणार नाहीत, जेणेकरून आपण ही इलेक्ट्रोकिनेटिक मेथडमध्ये आपण स्टॅबिलिटी मेंटेन करू शकतो. आणि मायक्रोमेरेटिक मेथडमध्ये आपण पार्टिकलचं मिलिंग व्यवस्थित करू शकतो किंवा ते पार्टिकल्स आहे ते सस्पेंडिंग फॉर्मॅटमध्ये व्यवस्थित ठेवू शकतो, जेणेकरून पार्टिकल साईज मेंटेन राहील आणि त्याचे क्लम्प्स फॉर्म होऊन पार्टिकलचं ॲग्रिगेशन होणार नाही. सो बाय धिस वी कॅन ओव्हरकम सच स्टॅबिलिटी इश्यू इन अवर सस्पेन्शन. ओके, देन दीज आर द रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सस्पेन्शन. सो majorly oral, topical, parenteral and ophthalmic. So these are the routes of administration of the suspension. So जर आपण सस्पेन्शन प्रिपेअर केलं तर आपण ह्या 4 मेजर रूटने ते सस्पेन्शन प्रोव्हाइड करतो. फॉर एक्झाम्पल युअर ओरल सस्पेन्शन. सो पेशंट हू हॅव सफरिंग द प्रॉब्लेम्स फॉर द swallowing. So in that consideration we use the oral suspension. In this we design a poorly soluble drug in this oral suspension. Then next is your pediatric patients can be use such kind of oral suspension. Then next is your topical suspension. So this suspension meant for the external application and therefore these are the free from gritty particles. So जे पार्टिकल साईज आहे ही आपल्याला व्यवस्थित मेंटेन केली पाहिजे, फाईन पार्टिकल्स मेंटेन केली पाहिजे, जेणेकरून जो ग्रिटीनेस आहे
तो आपण अवॉइड करू. म्हणजे जो रफ टेक्स्चर असेल त्या कंडिशनमध्ये आपल्याला रबिंग प्रोव्हाइड करायला लागतं. त्या रबिंगमध्ये हे पार्टिकल्स आहेत हे आपल्याला स्किनला काही डॅमेज करणार नाहीत किंवा जो ग्रिटी नेचर आहे तो आपल्याला मिळणार नाही. देन द कन्सिस्टन्सी may range from the fluid to the paste. So such kind of suspension can be utilized in the topical suspension. Then next is your parenteral suspension. So these should be the sterile. आता parenteral preparation आहे म्हणजे काय, ते sterile preparation असलं पाहिजे. अँड अ गुड सिरिंजेबिलिटी मीन्स वॉट, की ते सिरिंजमधनं पास होतील अशी त्याची पार्टिकल्स आहेत आपल्याला मेंटेन ठेवायला लागेल. मीन्स फाईन पार्टिकल्स आपल्याला मेंटेन ठेवायला लागतील. सो दिस पॅरामीटर यू हॅव टू मेंटेन इन युअर पॅरेंटल सस्पेन्शन. अँड नेक्स्ट अँड फायनल वन दॅट इज युअर ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शन. अगेन दीज आर द फाईन अँड स्टराईल पार्टिकल्स. सो ऑप्थॅल्मिक म्हणजे आपल्याला ऑप्थॅल्मिक एरियातून किंवा आईमधून त्याचं ऑब्झर्वेशन झालं, ॲब्सॉर्प्शन झालं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला सच अमाऊंट ऑफ पार्टिकल साईज इट शुड बी देअर, वी हॅव टू मेंटेन. अँड दीज अगेन बिकॉज required to be sterile because your organ is delicated organ, right? Along with we have to maintain the tonicity with your eye secretion and blood plasma. In your parenteral suspension you have to again maintain the tonicity with the blood plasma. So these are the requirement of your ophthalmic and parenteral suspension. Also we have seen what are the basic requirement for your external and oral suspension. So in this we have covered it your packing and storage of your suspension along with stability of the suspension. Then most important part in this chapter, that is the evaluation of the suspension. How can evaluate the stability of the suspension? The 4 methods I have told you. So these are the important question according considering to your exam. So that we have covered. Also we have seen the route of administrations of the suspension. So in this chapter we have covered it up to this. Ultimately your chapter number 9, that is the suspension, we have covered it over here.